यस सर। ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है। आपको मिल जाएगा। आपने किस तरह से बात की है, सभी लोगों का रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। कोई बात नहीं। तो राम जी भाई, जिग्नेश भाई, कैसा चल रहा है कामकाज? कैसे हैं घर पे सब? सब ठीक? बस बढ़िया। अच्छा अच्छा। बाकी सब, सबकी सेहत वगैरह सब उनका किस तरह से चल रहा है अभी? नहीं, सेहत बढ़िया है सर सभी की। अच्छा, एक्चुअली मैं इसके एक बात बताना चाहता था आपको कि एक्चुअली मैं एक नया कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ। बेसिकली इट्स एन हेल्थ अवेयरनेस कॉन्सेप्ट, हेल्थ अवेयरनेस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ठीक है। एक्चुअली आप मुझे ये एक बात बताइए कि अगर आपको, सॉरी, अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास और अगर आप डॉक्टर को बोलते हैं कि भाई मुझे कोई ऐसा जड़ी बूटी आप दो जिससे मैं बीमार ना पड़ूं, मेरे शुगर की प्रॉब्लम ना आए, बीपी की प्रॉब्लम ना आए, कुछ भी ना आए, तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा? डॉक्टर आपको ये बताएगा कि भाई आप एक्सरसाइज करो, जिम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। लेकिन आपको भी पता है कि भाई आज की भागदौड़ की जिंदगी में ये सब करना इतना पॉसिबल नहीं है। हम लोग थोड़े दिन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्विट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर भी हमको अगर कुछ बीमारी है तो हमको एलोपैथिक का सहारा लेना पड़ता है या आयुर्वेदिक का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब भी जानते हैं कि अगर एलोपैथिक का हम लोग सहारा लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लंबे समय तक अगर हम लेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी असर होगी, हमको प्रॉब्लम होगा। आयुर्वेदिक अच्छी चीज है, वही हमको लेना चाहिए, लेकिन वो उसका भी रिजल्ट हमको काफी मतलब अरसे के बाद मिलता है। और उतना पेशेंस आज की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास है नहीं। तो मैं जो ये कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ राम जी भाई, वो ऐसा है कि ना ही इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा, ना ही आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। बेसिकली इट्स एन स्लीपिंग थेरापी जिसपे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि सोना ही एक ऐसी चीज है जो हमको करनी नहीं पड़ती है। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, हमारी जो ये कंपनी है, वो नियोडियम बायोमैग्नेट पे काम करती है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो नियोडियम बायोमैग्नेट जो रेगुलर मैग्नेट हमारा आता है वो मैग्नेट नहीं है। ये जो मैग्नेट है वो धरती के पिटारे में 4,000 किलोमीटर जो हम नीचे जाते हैं, उसमें जो लावा जो रहता है उसमें जो घर्षण होता है, उसके बाद उसको माइनिंग करके ये मैग्नेट उसमें से निकाला जाता है। बेसिकली जो जापान, कोरिया, चाइना वगैरह में इसका माइनिंग होता है। ठीक है, तो हमारी कंपनी क्या करती है कि ये जो मैग्नेट है उसको, ये जैसे कि मैंने जो सोने की बात की, स्लीपिंग थेरेपी, तो वो एक मैट्रेस बनाती है और मैट्रेस के अंदर ये सब मैग्नेट वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से वो डाल देती है। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना है कि ये मैट्रेस पे सिर्फ सो जाना है। सोने से आपको पता है कि भाई कोविड में बहुत सारे प्रॉब्लम ऑक्सीजन लेवल की वजह से हुई। ठीक है, तो बेसिकली हमको हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना है। ऑक्सीजन लेवल की क्या मतलब वो थी, वो हमको कोविड में पता चल गया है। ठीक है, तो बेसिकली आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको एक ही बात बोलेगा कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो खास ज्यादातर आपका ब्लड सर्कुलेशन और ये जो ऑक्सीजन लेवल है वो बैलेंस होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। तो ये जो जरूरत थी, जो नीड थी आज की तारीख में, वो हमारे जो एमडी सर है मिस्टर सागर जोशी सर, उन्होंने ये चीज को पकड़ा और उसके हिसाब से उन्होंने ये नियोडियम बायोमैग्नेट का जो थेरापी है, हमारा स्लीपिंग थेरापी भी बोल सकते हैं, वाटर थेरेपी बोल सकते हैं, तो उसका उन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। मतलब वो तो काफी 15-20 साल से है लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में, लेकिन हमारी ये डायरेक्ट सेलिंग में वो 2024 से आए जब पुराना पीरियड था। तो वो टाइम पे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया डायरेक्ट सेलिंग में और काफी लोगों को बहुत अच्छा हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ सोने से आपको इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, सर से बाल से लेके नाखून तक, पैर के नाखून तक, हर बीमारी का इलाज इसके पास है। तो हमको करना क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये मैट्रेस परचेस करनी है, उस पे सो जाना है। और मैट्रेस के साथ साथ हमारे पास एनर्जी पैड आता है जो वाटर बॉटल पे हम रैप कर सकते हैं। वो क्या करता है कि वो पूरा हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है और बहुत अच्छी तरह से वो हम पानी पी सकते हैं। क्योंकि पानी पीने से हमारा क्या है, ज्यादातर हम पानी पीते हैं तो वो हार्ड वाटर रहता है और हमारे मतलब स्टमक को अपसेट कर देता है और जितना न्यूट्रिशन उसमें से चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। लेकिन अगर हम ये मैग्नेटिक वाटर पीते हैं तो उसमें काफी हद तक हमको उसका बेनिफिट मिलता है, सॉफ्ट वाटर बन जाता है और हमारे
शरीर के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारे पास एक रिस्ट बैंड आता है, फिर ब्रेसलेट आता है, वो सब में ये नियोडियम बायोमैग्नेट ही डाला जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हेल्दी रहना है और बीमारी आपके शरीर में नहीं आनी चाहिए, और अगर आपको कुछ बीमारी है भी, उसको अगर रिवर्स करना हो, तो मेरे हिसाब से ये जो आज की तारीख में ये जो नया कॉन्सेप्ट है, नई थियरी है, उसको आपको अपनाना चाहिए और उसका मतलब प्रचार भी करना चाहिए कि आप खुद भी हेल्दी रहो और दूसरों को भी हम हेल्दी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक दो डेमो भी बता सकता हूँ, जिससे आपको खुद विश्वास हो कि एक इतनी पावरफुल थियरी है और किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं सर। तो अगर चाहे तो डेमो भी बता सकता हूँ, और उसके बाद हम ये डेमो बता देंगे सर को आपको, तो फिर क्लोजिंग मतलब वहां तक का ठीक है, क्लोजिंग ठीक, थैंक यू। बोल यस, 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 जबरदस्त दिव्यस भाई। आपने पहले पहले मीटिंग में उसको सब कुछ समझा दिया। ठीक है, लेकिन वहाँ एक चीज याद रखना है कि कोई भी नए बंदे को जब मिलते हैं तो केवल उसको अपने को टाइम देना है। हाँ, आपने बहुत तो अच्छी स्टार्ट तरह किए था समझाया मैंने आप। सर, तो सर એટલે थोड़ा हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से आपने प्रोडक्ट समझाया। आप जब दूसरी बार मिलते हो तो आपको ये प्रोडक्ट, क्योंकि हम भी मिले थे तो हम पहले क्या किए थे आपको पता है, मैं भी आपको सब पहली बार मिला था, तो केवल एक हाय हेलो के लिए हम मिले थे। या आप हाँ, किसी को भी फोन पे जब बात करते हो तो भाई कैसे हो, हालचाल कैसे, उसका पूछो घर में कैसे है, सब कुछ बढ़िया है, और कैसा चल रहा है बिजनेस, कैसी चल रही है नौकरी। तो बोलेगा बस, वो भी थोड़ी देर की, थोड़े टाइम के बाद वो भी आपको बोलेगा कि आप कैसे हो, आपके घर में कैसे हैं, आपका बिजनेस क्या चल रहा है। तो उसको उस टाइम आपको बोलना है कि मैं एक हेल्थ अवेयरनेस पे काम कर रहा हूँ, हेल्थ अवेयरनेस पे काम कर रहा हूँ। और एक जबरदस्त चीज आई है मार्केट में, जो आज के 2024 के जमाने में लोग उसको बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आज की जो बीमारियां हैं उससे बचने के लिए बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। तो बोलेगा वो क्या है, तो क्या उसको बोलना है कि सर मैं आपको ये आपको मैं जब आप उसको फोन करते हो, आपको मैं फोन पे नहीं समझा पाता हूँ, तो एक काम करिए, आप जब भी फ्री हो आप 1 घंटे का टाइम निकाले, हम बैठ के, हम उसको बैठ के, आप पूरा मैं डिटेल में आपको दूंगा। अगर आपने किसी को फोन किया है ना, कॉल किया है, तो आपको उस, इसके लिए मैंने बात की आपसे। नहीं इसीलिए बताऊं कि आप जब भी किसी को कॉल करते हो तो आपको इस तरह से आपको बात हाँ, बतानी है। लेकिन जब आप किसी को मिलने जाते हो, पहली बार उसको मिलने जाते हो, और आप जब उसको मिलते हो तो आप एक पूरा प्रेजेंटेशन आपको इस बता सकते हो। लेकिन हमको क्या करना है, सबसे पहले उसको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, सामने वाला बंदा है उसको इंटरेस्ट होगा ना तो ही आप बता पाओगे। तो सबसे पहले आप जब बीमारी की बात करते हो कि हम हेल्थ अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, कल आपने देखा था हम भरूच में गए थे, तो हमने कैसे स्टार्ट किया कि हम एक हेल्थ अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, और आज की तारीख में सभी प्रॉब्लम है उसको बचने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। तो पूरा हमने डेमो दिखाया था। लेकिन सामने वाले को इंटरेस्ट कब जब आता है, जब उसको आप थोड़ा डराओगे कि भाई आज की तारीख में हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बढ़ गया है, कि आज लोगों को टाइम नहीं मिलता, बहुत सारी बीमारियां मार्केट में होती है, तो उसको बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो आपने जो बताया बहुत अच्छी तरह से बताया कि आप लोगों को इस तरह से भी आप कन्विंस कर पाओगे। प्लान की बात अलग है, प्लान जब उसको बताना है तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट तो लेगा, उसके बाद वो, अगर वो उसने प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद आप उसको प्लान दिखाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, सही है ना, प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, प्लान में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जिसको प्रोडक्ट का इंटरेस्ट है उसको प्रोडक्ट दिखाओ, और आपको उसी मीटिंग के दौरान आपको पता चल जाएगा कि इसको इनकम की भी जरूरत है ना, इसको पैसे की भी जरूरत है। तो उसको बता सकते हो कि भाई हमारा यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा है कि जहाँ पे आप पैसा काम करके भी पैसा अच्छा कमा सकते हो। तो थैंक यू दिव्येश भाई, बहुत जबरदस्त आपने તમે ઘણું બધું મસ્ત રીતે સમજાયું અમને, કે અમે પણ કહેવાનો મતલબ કે પ્રેઝન્ટેશન આ વસ્તુનું શીખવાની જરૂર છે, કે આપણે જે રીતના તમે બતાવ્યું કે ભાઈ આ રીતના તમે શરૂઆત કરી શકો છો, તો બહુ જબરદસ્ત રીતે તમે સમજાવ્યું, થેન્ક યુ વેરી મચ દિવેશભાઈ। બીજું કોણ છે, આપણે કોને અનમ્યુટ કરીએ? યસ, યસ સર, ભરતલાલ। ભરતભાઈ અને સર એક આપણે કામ કરી, એક ભરતભાઈ અને સામે આપણે ગુલામભાઈને રાખી દઈએ, બે જણા છે, આમને સામને. એ ભરતભાઈ બે જણા તમારે, સર મારે જિગ્નેશ સર જોડે વાત કરવાની છે. ના ના મારી જોડે વાત નહીં કરવાની, તમારે ગુલામભાઈ જોડે વાત કરવાની, તમે ગુલામભાઈને તમે ઓકે કન્વિન્સ ઓકે કરો। હા ઠીક છે ગુલામભાઈ ઓકે ઓકે હા, યસ ગુલામભાઈ, ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ ગુડ મોર્નિંગ। મોર્નિંગ. ભરતભાઈ, ગુલામભાઈને તમે પહેલી વાર મળ્યા છો, બરાબર છે, તમે સામે બેઠા છો, અને તમારે ગુલામભાઈને કન્વિન્સ કરવાના છે પ્રોડક્ટ માટે, અને તમે જે કામ કરો છો એનું પ્રેઝન્ટેશન તમારે ગુલામભાઈને આપવાનું છે।
યસ ભરતભાઈ. હેલો હેલો ભરતભાઈ, ક્યાં ગયા? હેલો એક યસ મિનિટ ભરતભાઈ, ગુલામભાઈ, ભરતભાઈ નો અવાજ નથી આવતો. અવાજ આવે છે ભરતભાઈ તમારી છે. હેલો હેલો ભરતભાઈ, લગભગ નીકળી ગયા ભરતભાઈ. નેટવર્ક ઇસ્યુ આવે છે. નેટવર્ક ઇસ્યુ છે. ઓકે, આવી ગયા. ચલો ભરતભાઈ. આઈએ, કઈ ગયા ભરતભાઈ? હેલો યસ ભરતભાઈ. હેલો હા ભરતભાઈ, હા, ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ. આ થોડુંક નેટ ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ મોર્નિંગ. કઈ કઈ વાંધો નહીં. એવું લાગે તમને નેટવર્ક નો ઇસ્યુ હોય તો વિડીયો બંધ કરી દેજો, નો પ્રોબ્લેમ, વાંધો નહીં. તમારે ગુલામભાઈને કન્વિન્સ કરવાના છે. ઓકે, 1 મિનિટ સર, 1 મિનિટ, 1 મિનિટ. એ બ્લુટુથ કાઢી નાખો, બ્લુટુથ કાઢી નાખો, બ્લુટુથ થી પ્રોબ્લેમ થાય છે. હા સર. હા, હા હેલો. ગુલામભાઈ જોડે તમારે પહેલી વાર તમે મળ્યા છો અને ગુલામભાઈ જોડે ડિસ્કસ કરો અને ગુલામભાઈ તમને અમુક સવાલ બી કરશે તો એનો તમારે આન્સર તમારે આપવાનો છે. ઓકે ઓકે ઓકે. યસ, સ્ટાર્ટ કરો. હા ગુલામભાઈ, જી સર. બોલો બોલો. ફોન કર્યો તો તમે? હા સર, કેમ મજામાં સર? ઓકે, બહુ મજામાં. તમે કેમ છો? બહુ મજામાં મજામાં સર. ઓકે, બોલો બોલો. શું કયો છો સર? બાકી કેમ તમારી તબિયત પાણી સારા? બસ મોજ લાગી પડી છે. તમે બોલો. શું સર, તમે અત્યારે શું કરી રહ્યા છો સર? જસ્ટ અત્યારે મારું પ્રોફેશનલી બિઝનેસ ચાલુ છે, એગ્રીકલ્ચર નું કામકાજ ચાલુ છે. જી જી. ઠીક ઠીક સર, બાકી કેમ શાંતિ છે? શાંતિ શાંતિ. ભરતભાઈ સમજાવો એમને, ઈ બાયોટ્રમ સમજાવો. તમારે સમજાવવાનું છે. બોલો ગુલામભાઈ. એવું છે? હા, મને એમ કે ગુલામભાઈ મને સમજાવવાના છે. મને એમ કે ઈ સમજાવવાના છે એટલે હું તો બોલો બોલો કરું છું. ના ના, તમારે સમજાવવાનું છે ગુલામભાઈને. ઓકે ઓકે ઓકે. હેલો, ગુડ મોર્નિંગ ગુલામભાઈ. ગુડ મોર્નિંગ સર. કેમ છો? મજામાં? મજામાં મજામાં, એકદમ મજામાં ચાલો સર. યાર, ઘણા દિવસથી ઈચ્છા હતી તમને કોલ કરવાની અને જસ્ટ મળી પણ નથી શક્યા. અત્યારે ઘણા દિવસ થઈ ગયા અને થોડું બીજી પણ રહીએ છીએ અત્યારે. કેમ છે બાકી ઘરના હાલ હવાલ કેમ છે? બધા ખૈરિયત છે? બસ ખૈરિયત, બસ બધું મજામાં છે. તમારે કેમ બધા મજામાં છે સર? બસ મજામાં મજામાં. આ જસ્ટ મેં કોલ કરવા પાછળનું એક વિઝન હતું કે જ્યારે અત્યારે મેં 2-3 દિવસ પહેલા એક મારા ફ્રેન્ડ આવ્યા હતા અને મને એક પ્રેઝન્ટેશન બતાવ્યું હતું. હેલ્થ અવેરનેસ એક પ્રોજેક્ટ ઉપર વાત કરી હતી અને હેલ્થ અવેરનેસ પ્રોજેક્ટ ઉપર મેં આખું બધું પ્રોજેક્ટ જોયું અને મને બહુ ગમ્યો. પણ જસ્ટ થોડુંક શંકા આશંકા ડાઉટ છે. તમે મારા જૂના મિત્ર છો અને મને એમ થતું હતું કે જયારે કોઈક વ્યક્તિ જોડે શેર કરી અને એમની સલાહ સજેશન લઈ લઉં કે આ વસ્તુ કેવી છે, આપણે સાથે મળીને કરી શકીએ કે નથી કરી શકતા. તો ગુલામભાઈ, મારે છે ને તમારી સાથે મુલાકાત કરવાની છે. હું છે ને આવતીકાલે રવિવારે અને પરમ દિવસે સોમવારના 2 દિવસ સાંજના 5 થી 6 ની વચ્ચે ફ્રી હોઈશ કદાચ. તો તમે સોમવાર અથવા રવિવાર અથવા સોમવારના તમે ફ્રી છો? જી જી, મારે છે ઓકે ને સર. સજેશન લેવાની છે તમારે, કારણ કે અત્યારે જસ્ટ કોઈ પણ નવી માર્કેટની અંદર અત્યારે શું છે, ઘણું બધું ચાલી રહ્યું છે. તો માર્કેટની અંદર કોઈ વસ્તુ આવી છે તો મેગ્નેટ થેરાપી ઉપર, એક સ્લીપિંગ થેરાપી ઉપર એક મેં પ્રોજેક્ટ જોયું છે હેલ્થ અવેરનેસ નો, બરાબર? તો મેં કીધું જસ્ટ તમે મારા ખાસ મિત્ર છો તો તમારા જોડે ડિસ્કસ કરી અને આપણે રવિવારના અથવા તો સોમવારના જે તમને સમય અનુકૂળ રહે, 4 થી 5 રવિવારના અથવા તો સોમવારના તમે 4 થી 5 કયો અથવા તો 5 થી 6 કયો, તો જે પ્રમાણે આપણે સમય અનુકૂળતા હોય તો એક સ્લીપિંગ થેરાપી ઉપર મારે ડિસ્કસ કરવાની છે. જો તમે એમ કહેતા હો કે ના આ વસ્તુ બરાબર છે તો આપણે સાથે મળીને સાહેબ આના વિશે કંઈક વિચારીએ. તો સર આપણે ક્યારે ટાઈમ મળશે, રવિવારના કે સોમવારના? સર રવિવારના ફ્રી જ છું, 5 થી 6 રવિવારના સર. 5 થી 6 ની વચ્ચે. જી જી. ઓકે સર, આપણે જસ્ટ અત્યારે હું રવિવારના 5 થી 6 ની વચ્ચે ભુજ આવી રહ્યો છું. તો આપણે ભુજની અંદર એડજસ્ટ કરીએ કે તમે 5 થી 6 ની વચ્ચે તમારા ઘરે જ મળશો ને? હા જી સર, તો મારા ઘરે જ મળશું. તમારા ઘરે? ઓકે સર, તો હું રવિવારના તમને છે ને 4 બપોરના તમને રિમાઇન્ડ કરી દઉં છું અને રવિવારના હું સર ભુજ આવી જાઉં છું. તો આપણે ચાલો સાથે મળી અને ચા નાસ્તો પણ કરશું અને આપણે ભેગા મળી અને એ બાને તમારે ઘરે પણ મુલાકાત કરી લો, માસી જોડે, ભાભી જોડે. કેમ બધા બરાબર છે ને?
તો ઓકે સર, મજામાં આપણે મજામાં. રવિવારના મળીએ છીએ. હું રવિવારના તમને કોલ કરું છું, કોલ બેક આપું છું ને હું પાછું તમારા ઘરે 5 વાગ્યાનો આપણે ટાઈમ ફિક્સ કરીએ છીએ. 4:45 ની આજુબાજુ આવી જાઉં. ઓકે સર? ઓકે સર. ઓકે ગુલામભાઈ, ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે ગુલામભાઈ તમને ભરતભાઈ એવું કે છે કે ફોન પર બતાવી દો મને શું છે, તો તમે શું કહેશો? હા ગુલામભાઈ, જો એવું છે ને કે અત્યારે જસ્ટ અત્યારે હું પોતે ઓન ધ વે છું અને આ બધી ચર્ચાઓ છે કે જે મારે તમારા જોડે સજેશન લેવું છે, રાઈટ? તમારા જોડે એમ રૂબરૂ બેસીને મારે તમારા જોડે સજેશન લેવું છે, એટલે ફોન ઉપર ડિસ્કસ કરી અને હું જેને કે આડો સજેશન લેવા નથી માંગતું. આપણે શું છે કે એક સાથે આપણે અડધો 1 કલાક બેસીએ તો તમે મને સારી રીતે સજેશન પણ આપી શકો અને આપણે એકબીજાને ડિસ્કસ કરી શકીએ એમ. બાકી શું છે, ફોન ઉપર ડિસ્ટર્બન્સ થશે અને ફોન ઉપર પરફેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન હું તમને શેર નહીં કરી શકું. મારે તમારા મેં જે વસ્તુ જોઈ છે એનો ડેમો પણ મેં એક જોયો છે લાઈવ. હું ડેમો ઉપર બહુ ઇમ્પ્રેસ થયો છું અને એ ડેમો તમને રૂબરૂ બતાવવા માંગુ છું એમ. અને એ વસ્તુ છે ને ફિઝિકલી છે, રૂબરૂ બતાવી શકીશ એમ. જી સર, પણ તમે થોડોક પ્રોડક્ટ વિશે થોડુંક મને માહિતી ફોન ઉપર આપી શકશો સર? ના, મેં તમને કીધું ને મેગ્નેટ થેરાપી ઉપર આખું કામકાજ છે, સ્લીપિંગ થેરાપી ઉપર. એટલે પ્રોડક્ટ ઉપર તમને જ્યાં સુધી લાઈવ નહીં બતાવું ત્યાં સુધી તમને કાંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન નહીં આપી શકું એમ. એટલા જ માટે મેં તમને કીધું ને આપણે 5 થી 6 ની વચ્ચે આપણે આવતીકાલે મળીએ તો જસ્ટ આપણે શું છે કે મેં તમને લાઈવ જે મેગ્નેટ છે એ પણ બતાવી દઈશ અને એ આપણા બોડી ઉપર કેવી રીતે કામ કરે છે. પણ જસ્ટ પ્રોડક્ટના રિઝલ્ટ બહુ સારા રીતે મેં જોયા છે. પણ આપણે શું, મેં કીધું કદાચ આપણે સાથે મળીને ડિસ્કસ કરીએ તો તમારું સલાહ સજેશન અને તમે લાઈવ જોઈ લો, તમારા બોડી ઉપર આપણે ડેમો કરીએ તો આપણે જસ્ટ તમને પણ વધારે આઈડિયા આવશે. બરાબર? તો ઓકે, આપણે કાલે રવિવારના આપણે મળીએ છીએ. બરાબર? ઓકે સર. ઓકે. ભરતભાઈએ શું કર્યું, ગુલામભાઈની એપોઇન્ટમેન્ટ ફિક્સ કરી કે ગુલામભાઈને એવું નથી કીધું કે પ્રોડક્ટ સમજાવી દીધી કે આ બધું. તમે ગુલામભાઈ જોડે વાત કરી અને ગુલામભાઈ સાથે એપોઇન્ટમેન્ટ ફિક્સ કરી કે ભાઈ આપણે 2 દિવસ પછી આટલા વાગે આ જગ્યા પર મળી શકીએ. બહુ જોરદાર રીતે ભરતભાઈ તમે એપોઇન્ટમેન્ટ ફિક્સ કરી, બરાબર છે. અગર તમે ગુલામભાઈને પ્રોડક્ટ પ્લાન બધું જો મોબાઈલ પર તમને સમજાવી દેતા તો ગુલામભાઈ કાલે ફોન કરીને એવું કહેતા કે જરા મારે 2 દિવસ બહાર જવાનું છે, તમે આજે ના આવતા. બરાબર છે કે આપણે માર્કેટનો રિવ્યુ આપણને ખબર છે. તો બહુ સરસ રીતે ભરતભાઈએ સમજાયું કે ભાઈ કઈ રીતના આપણે એપોઇન્ટમેન્ટ ફિક્સ કરી શકીએ. અને ફોન ઉપર તમે કોઈ બી વ્યક્તિને કે ભરતભાઈએ ગુલામભાઈને ફોન પર વાત કરી છે તો એનામાં ફોન પર કોઈ પણ ડિસ્કસ આપણે કરવાની નથી. અને સામેવાળા વ્યક્તિને આપણે એક જ વસ્તુ કહેવાની છે કે એક બહુ જબરદસ્ત વસ્તુ મેં જોયેલી છે અને હું કરવા જઈ રહ્યો છું અને એમાં તમારી સલાહની જરૂર છે. અને તમે કદાચ તમે કહેશો તમારી સલાહ આપણે લઈશું અને જો સારું હશે તો આપણે 2 સાથે મળીને કામ કરીશું. બરાબર છે? આ વસ્તુ આપણે લોકોને પ્રેઝન્ટેશન આ રીતના આપી શકીએ. કોઈ પ્રોડક્ટ, કોઈ પ્લાન, કશું પણ કોઈ કંપની વિશે આપણે ડિસ્કસ કરવા નથી. પહેલા તો સૌથી પહેલા આપણને વ્યક્તિ એપોઇન્ટમેન્ટ આપવો જોઈએ, યાની કે આપણને ટાઈમ આપવો જોઈએ. અગર એ ટાઈમ આપી દીધો ને પછી તારે રૂબરૂમાં તમે મળશો તો આરામથી આપણે ક્લોઝિંગ કરી શકશો. તો થેન્ક યુ વેરી મચ ભરતભાઈ. બહુ જોરદાર રીતે, તમે તો જાણો છો અમે સિનિયર લીડર છો અમારા, તો અમને તો ખબર જ છે તમારું પ્રેઝન્ટેશન કઈ રીતનું હોય. બરાબર છે? તો થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે બીજા આપણે બોલાવીશું કે ગુલામભાઈ કપિલભાઈને કન્વિન્સ કરશે. ગુલામભાઈ તમારે કપિલભાઈને કન્વિન્સ કરવાના છે કે ભાઈ કપિલભાઈને તમે ફોન પર વાત કરો છો અને કપિલભાઈ જોડે શું તમે ડિસ્કસ કરો છો, કઈ રીતના એપોઇન્ટમેન્ટ ફિક્સ કરો છો એ તમારે કહેવાનું છે. તો કપિલભાઈને હું અનમ્યુટ કરું છું. યસ ગુલામભાઈ, કપિલભાઈ જોડે વાત કરો. હેલો કપિલ સર. हाँ जी, ગુડ મોર્નિંગ સર. वेरी गुड मॉर्निंग. એમ એકદમ મજામાં સર? एकदम फाइन. સર અત્યારે તમે ફ્રી છો કે કામની અંદર છો સર? ના, અત્યારે હું બીજી છું. બોલો ને, શું કામ છે? સર મારે તમારી સાથે થોડુંક મુલાકાત કરવી હતી સર. हाँ जी, बोलो. અને કદાચ તમે ફ્રી હો ન હો તો પછી તમને 5-10 મિનિટ રહીને પછી કોલ કરું સર. ના, અત્યારે ફ્રી છું. 15 મિનિટ પછી જોબ પર જવાનું છું. જી સર, મારે એક હેલ્થ વિશે તમારી જોડે ડિસ્કસ કરવું છે સર. જી. અને સર એની આ વસ્તુની અંદર હેલ્થ માટે બહુ સારા ફાયદા છે સર. અચ્છા. તો સર મને મળી શકે સર? મારે સન્ડે રજા હોય છે, સન્ડે ગમે ત્યારે તમે આવી શકો. તો ઠીક છે સર. સર સન્ડે ની અંદર તમે કયા ટાઈમમાં ફ્રી હશો સર? સવારે આવો 10 વાગે. ઓકે ડન સર. તો 10 વાગે સર તમને મળીએ. તમે બારે મળશો સર કે તમારા ઘરે મળી શકશો? ઘરે આવો પણ છે હું, મને જરા જણાવો તો ખરી હેલ્થ વિશે શું છે? સર હેલ્થ વિશે બહુ સરસ વસ્તુ છે અને બહુ સારામાં સારી
છે, પણ સર આ વસ્તુ એવી છે કે હું તમને રૂબરૂ મળીને સર, પણ છે હું કેમ કે દવા છે કે હું છે? ના સર, કોઈ એવી દવા નથી, કોઈ આપણને કોઈ ઇન્જેક્શન લેવાનું પણ નથી સર, નથી કોઈ પણ ટેબ્લેટ જરાક ખાવાની સર. ટૂંકમાં તો બતા એટલે અમને ખ્યાલ આવશે. ટૂંકની અંદર સર એ વસ્તુ એવું છે કે તમે જો સાથે બેસશું, બરાબર, જી હું એ વસ્તુ ઉપર કર્યો છું, એ વસ્તુ ઉપર તો સર તમે મારા બહુ મિત્ર છો, જૂના ખાસ મિત્ર છો, એટલા જી માટે જી મેં તમને સાથે જ લઈ અને સાથે જોઈએ એકબીજા આપણે બે લાસ્ટમાં મળી અને પછી ડિસ્કસ કરશું સર કે શું પ્રોડક્ટ છે, શું એનામાં ફાયદા થશે, એ આપણે બે ભાઈ જોડે બેસી અને પછી જી જી સમજશું સર. કઈ વાંધો નહીં, કાલે તમે 10 વાગે આવો તો પણ તમે કીધું હોત તો સારું થાત. પણ કઈ નહીં, તમે કાલે 10 વાગે આવો કે 10 વાગે હું કાલે ફ્રી જ છું. સર એ વાત સાચી છે, પણ આપણે ઘણા ટાઈમથી મળેલા નથી સર. કઈ વાંધો સાથે નહીં, એ હિસાબે આપણે મળી પણ લઈએ. હા, એક સાથે મળી લેશું અને પછી બેસું નિરાતે, એમ કેમ કે આપણે ટાઈમ લઈ શકીએ. અત્યારે જો ફોન ઉપર બતાવવા જશું તો નેટવર્ક જતો રહેશે, અડધી વાત રહી જશે, એમાં નહીં તમે સમજી શકો, પછી ઉલટું આ જી બધું જી જી ટાઈમ લાગી જશે. એના જી કરતા જી જોડે બે આ મોબાઈલ છે એને સાઈડમાં મૂકી દેશું અને આપણે દિલ ખોલીને વાત કરશું સર. સાચી વાત, કાલે ડન. શું ફેસ વાત થશે ને સર, તો એકબીજાને મજા આવશે, તમને સાંભળવામાં મજા આવશે, મને બોલવામાં મજા આવશે સર. કઈ વાંધો નહીં, કાલે આપણે મળીશું. ઓકે ઓકે, ઓકે ગુડ સર. ગુડ ગુડ. યસ, ગુલામભાઈ બહુ જોરદાર રીતે એપોઇન્ટમેન્ટ ફિક્સ કરી કપિલભાઈને. અને કપિલભાઈને તમને મતલબ એવું પૂછવાની બી કોશિશ કરી કે મને બતાવો શું છે આ, બરાબર, પણ જી તમે જી કપિલભાઈને ના કીધું અને એપોઇન્ટમેન્ટ, આને જ આપણે કહીએ છીએ કે એપોઇન્ટમેન્ટ ફિક્સ કરવી. લોકો સાથે જયારે તમે રૂબરૂ તમે બેસો છો, એની સાથે 1 કલાક ડિસ્કસ કરો છો, તો ઘણું બધું ક્લિયર થાય છે. ફોન પર ક્લિયર થતું નથી. સૌથી પહેલા તમારે લોકોને એપોઇન્ટમેન્ટ ફિક્સ કરો. સૌથી પહેલા બીજું, જ્યારે બી તમે ફોન કરો ત્યારે ગુલામભાઈ તમે એક વસ્તુ તમે જોઈ હશે કે તમે એક વસ્તુ જબરદસ્ત કીધી કે સાહેબ તમે ફ્રી છો, મારે તમારી જોડે વાત કરવી છે. ઘણા બધા લોકો એવા છે ને કે ફોન કરીને ડાયરેક્ટ ચાલુ થઈ જાય કે ભાઈ કેમ છો, મજામાં, હાય હલ્લો. ભાઈ સામેવાળો વ્યક્તિ ક્યાં બેઠો છે, કોની જોડે બેઠો છે, કઈ મિટિંગમાં બેઠો છે કે કોઈ જગ્યાએ બેઠો છે, એ તો પૂછો. તો કોઈ બી વ્યક્તિને કોલ કરો તો તમારે એક વસ્તુ પૂછવાની કે સાહેબ તમે ફ્રી છો, ગુલામભાઈ તમે ફ્રી છો, મારે તમારી જો 2 મિનિટ વાત કરવી છે, વાત થઈ શકે? તો ગુલામભાઈ કહેશે હા ફ્રી હશે તો ઓકે બોલો ને. પછી તમે ડિસ્કસ કરવાની ચાલુ કરો. ઘણા બધા લોકો એવા બી હોય છે તે ડાયરેક્ટ શરૂ થઈ જાય છે, એવું કરવાની જરૂર નથી. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને કપિલભાઈ બી બહુ જવાબ સારો આપ્યો, ગુલામભાઈ નું હેલો. પ્રેઝન્ટેશન બી સારું હતું. ગુલામભાઈ એવું કહેવામાં આવે છે કે આજે ઝૂમ મિટિંગમાં દોસ્તો આજે ઘણું બધું શીખ્યા છે. પહેલી વસ્તુ તો તમે કદાચ જોઈ હશે, ગુલામભાઈનો કોન્ફિડન્સ પાવર. આજે કોઈ બી જગ્યા પર બેસી અને જ્યારે બી કોઈક ને કોઈ શેરિંગ કરે છે, કોઈ બી જયારે સમજાવે છે, તો ટોટલી કોન્ફિડન્સ સાથે લોકો સાથે વાત કરે છે. તો બહુ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ગુલામભાઈ. કપિલભાઈને બી તમે જોયું હશે કે રોજ વિડીયો તો ઓપન હોય, વિડીયો ઓપન કરીને જ વાત કરે. અને વિડીયો ઓપન, હું બી કોઈ વાર વિડીયો બંધ કરી દઉં પણ કપિલ વિડીયો ચાલુ હોય, બરાબર. એ બહુ સારી વસ્તુ છે. સામે જોડે ડિસ્કસ કરે કે કપિલભાઈ અમારા લગભગ મારા 1 વર્ષથી મારી સાથે છે. હું ખાલી એમને એક ફેસબુક કોન્ટેક્ટ મેં મળવા ગયેલા અને આજે એમને જોઈનિંગ કરીને સારામાં સારું વર્કઆઉટ કરે છે. તો થેન્ક યુ કપિલભાઈ. હવે અને હેલો સર, કપિલભાઈ આપણાને કન્વર્સ, યસ સર, શું કહો છો અને આ કપિલભાઈ? જે પણ મેં સવાલ પૂછ્યો ને ગુલામભાઈને, કે મને જે પણ સામે વાળા ફોન ઉપર પૂછતા ને એ રીતે હું એમને કીધું છે કે તમે કંઈક બતાવો કે કહો તો મને ખ્યાલ આવે. એ સામે વાળા મને પૂછે છે એટલે મેં એમને પૂછ્યું. યસ સર, રાઈટ. મને પણ આ યસ યસ નહીં, કઈ વાંધો નહીં. હવે કપિલભાઈ દામજીભાઈને કન્વિન્સ કરશે. કપિલભાઈ જી તમારે દામજીભાઈને કન્વિન્સ કરવાના છે, બરાબર. ફોન ઉપર કે સામ તો ફેસ? દામજીભાઈ જોડે વાત કરો. કપિલ દામજીભાઈને તમે કોલ કર્યો છે, તો કોલ જી પર શું વાત કરવાની છે, એપોઇન્ટમેન્ટ કઈ રીતે ફિક્સ કરવાની છે, દામજીભાઈ વાત કરો પ્લીઝ. યસ હેલો કપિલભાઈ. હેલો હેલો ધમજીભાઈ. હેલો. હા, કેમ છો સર? અરે એકદમ મજામાં સર, બોલો ને. ક્યાં છો અત્યારે? સર અત્યારે હું ઘરે છું. આપણે કેવું ચાલે કામકાજ? અરે કામકાજ જબરદસ્ત છે. તમે ડાયમંડમાં જ છો ને સાહેબ? હે? ડાયમંડમાં જ છો ને તમે? ડાયમંડ નું છોડી દીધું કપિલભાઈ, હમણાં આપણે ખેતીવાડીનું ચાલુ કરી નાખ્યું. એવું છે? ડાયમંડમાં તો અત્યારે બહુ મંદી છે. ડાયમંડમાં મંદી છે, કાંઈ વળતું હતું નહીં એટલે ખેતીવાડીનું ચાલુ કરી નાખ્યું. સરસ સરસ. હું પણ ડાયમંડમાં હતો, પણ મારી પાસે એક જબરદસ્ત સાઈડમાં બિઝનેસ આવ્યો છે, જેને મને મંદી શું છે એ ખબર પડતી નથી અને મારું ઘર પણ વ્યવસ્થિત ચાલે છે. મંદી હોય કે તેજો મને કઈ ફેર પડતો નથી ને ઇન્કમ પણ બહુ સારી છે. અચ્છા, તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે પણ કરી શકો છો. એટલે કયું બિઝનેસ કપિલભાઈ? આમ એક હેલ્થ પ્રોડક્ટ નું છે.
જેના હમ. પર સુવાથી બહુ સારું ફિલિંગ થાય છે અને 300 પ્રકારની બીમારી જાય છે. તો તમારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો આપણે મળીશું. કપિલભાઈ, એવું કયું બિઝનેસ કે સુવાથી બીમારી દૂર થઈ જાય એમ? હવે છે અત્યારે તો તમને બતાવી નહીં શકું, મારી પાસે પ્રોડક્ટ પણ છે, બધું તમને બતાવું, સામે ડેમો બતાવું એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવશે. ફોન પર આપણે બધું જોઈ નહીં શકીએ ને સાહેબ. પણ કપિલભાઈ, અત્યારે એવું છે કે ત્યારે ઘણા બધા લોકોના મને ફોન આવે આપણે કે હેલ્થ ઉપર જી જી. અત્યારે દવાઓ આપે છે, આ ફલાણું કરે છે, પેલું કરે છે આપણે, તો મને કેમ હમ. વિશ્વાસ આવે? સમજી લો, થોડું ઘણું તો મને વાત કરો તો મને ખ્યાલ આવે ના ના, કે એ વાત ખરેખર તમારી વસ્તુ શું બરાબર છે. છે, એ વાત તમારી બરાબર છે. પણ આપણી જે કંપની છે એને હેડ ઓફિસ મુંબઈમાં છે, એમાં તમે જોઈ શકો છો. અને હું ત્યાં તમને સમજાવી, મારું પ્રોડક્ટ બતાવે, તમારા પર ડેમો કરે એટલે તમને આઈડિયા આવશે. એટલે તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે આમાં લઈ શકો, તો પછી કઈ નહીં, મળવામાં શું વાંધો. એટલે આ કોઈ કંપની છે પેલી આપણે એવું ચેન બનાવવા વાળી આવે એવું કઈ છે આમાં? ચેન તો સાહેબ એ તો બધામાં ચેન આવે છે, ચેન શેમાં નથી. એટલે પેલું ખબર છે કે મેમ્બર બનાવવાનું હોય ને, બરાબર? કારણ કે હું પેલા 2-3 વસ્તુમાં આવી ગયો છું આપણે એમ. હવે કેમ જી હું જી ભરોસો જી. નથી કરતો આ વસ્તુમાં એમ. જો ચેન તમારે બનાવવું હોય તો તમે તો હેલ્થ થોડું સારી ઘણું રહી શકે ને. હેલ્થ તો સાહેબ મારી સારી જ છે, અત્યારે હું ખેતીવાડીમાં કરું છું, હું કમ્પ્લીટ છે હેલ્થ તો મારી. એ તો વાત બરાબર છે, પણ મળવા શું વાંધો. મળવામાં પણ સાહેબ તમે જો અત્યારે જો ચેન સિસ્ટમ હોય તો આપણે ઇન્ટરેસ્ટ નથી એમ. બરાબર, તો કઈ વાંધો નહીં, મારો નંબર છે, જ્યારે તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય ત્યારે મને કોલ કરજો. બરાબર. બિલકુલ બિલકુલ, ઓકે, કોઈ વાંધો નહીં કપિલભાઈ, હું તમને કોલ કરીશ આપણે. ઓકે. યસ તમને કપિલભાઈ, શું બહુ લાગે સરસ. કપિલભાઈ, દામજીભાઈ તમને ફોન કરશે? હે કપિલભાઈ, હા, દામજીભાઈ હું કોલ તો કરશે તમને? નહીં લાગે. નહીં કપિલભાઈ, આમાં શું છે ખબર છે કે તમે બહુ સરસ પ્રયાસ કર્યો, બરાબર છે, પણ ફ્રેન્ડ્સ આવા લોકો આપણને મળશે એમ? તમે અત્યારે મેં કપિલભાઈને આવા સવાલ પૂછ્યા ને, કારણ કે લોકો અત્યારે જેને કહેવાય ને કે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે દૂધનો દાજેલો છાશ ફૂકી ફૂકીને પીવે છે, બરાબર જી. છે. તો સામેવાળો પૂછે ને કે ભાઈ શું છે, મને જરાક તો બતાવો, તો એને એક જ વસ્તુ કહેવાની, સાહેબ જરાક ને હું તમને પૂરું બતાવીશ એમ. પણ તમારે જે જોવાનું છે સાહેબ, ફોન ઉપર નહીં જોઈ શકો, તમે મને ખાલી સાંભળી શકશો. તો એક કામ કરો ને સર, આપણે રૂબરૂ મળી તો તમને બહુ મજા આવશે એમ, બરાબર છે. તમને ખ્યાલ આવે પછી તો તમારી ઈચ્છાની વસ્તુ છે સાહેબ, હું તમને ક્યાં ફોર્સ કરું છું એમ, કે મને પ્રોજેક્ટ સારું લાગ્યું એટલા માટે મને એવું થયું કે ચલો ને મારા મિત્ર છે કપિલભાઈ, તેમની સાથે આ વસ્તુ શેર કરું. અને એમાં સર તમારા કઈ એવી સારી સલાહ હોય તો સલાહ પણ મને સજેસ્ટ કરશો, કારણ કે તમે તો આ વસ્તુના માસ્ટર છો, મતલબ એમ. તો થોડુંક એ રીતે આપણે વાત કરશું તો સામેવાળો અહીંયાથી કન્વિન્સ થઈ શકશે એમ, બરાબર છે. પણ આપણું જેને કહેવાય કે કોન્ફિડન્સ બરકરાર રાખવાનું છે, કોઈની સાથે આપણે વાત કરીને ફ્રેન્ડ્સ, બરાબર છે, કે ભલે ગમે એવું માસ્ટર કેમ ના હોય, પણ તમારું કોન્ફિડન્સ બરકરાર હોવો જોઈએ, કારણ કે આપણી ઇફેક્ટ ક્યાં પડે છે? કોન્ફિડન્સ થી ઉપર પડે છે. મતલબ સામેવાળા સાથે આપણે હેલો કરીએ છીએ ને, એટલે સામેવાળાને ખબર પડી જાય છે કે આ વ્યક્તિ કેટલામાં છે, મતલબ એમ, બરાબર. ભલે આપણે જેવું આવડે છે એવું એમ, તો આપણું હંમેશા કોન્ફિડન્સ બરકરાર રાખવાનું છે. તો ડેફિનેટલી 110% આપણે એને ત્યાંથી કહી શકશું. તો કોઈ બી વ્યક્તિ છે એમ કે મને ફોન ઉપર બતાવો, તો નહીં સાહેબ, ફોન ઉપર તમે મને સાંભળી શકશો, જોઈ નહીં શકો. તો એક કામ કરો ને, આપણે રૂબરૂ મળી સન્ડે ના આપણે, તો આપણે બેસીને બંને ભાઈ સાથે મળીને ડિસ્કસ કરીએ. તમે એક વખત જોઈ લો, બહુ પ્રોજેક્ટ સારું છે અને માર્કેટમાં પણ અત્યારે બહુ જબરદસ્ત રીતે અત્યારે ડેવલપ થઈ રહ્યો છે એમ, બરાબર. અને એક જેને કહેવાય કે સારામાં સારી આપણે અહીંયાથી અર્નિંગ પણ કરી શકીએ છીએ. પછી બીજી વસ્તુ હંમેશા શું ધ્યાનમાં રાખવાની ખબર છે, કે જે રીતે આપણે ફોન ઉપર અપોઇન્ટમેન્ટ લઈએ છીએ ફ્રેન્ડ્સ, બધાને એક જ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કે સમજી લો હું કપિલભાઈને પૂછું છું, કપિલભાઈ કેમ છો? કપિલભાઈ કે યસ હું રેડી છું. તો હું પહેલા સવાલ શું પૂછું છું, કપિલભાઈ તમે શું કરો છો હાલમાં, બરાબર છે. એટલે કપિલભાઈ શું કહે છે, હું તો ડાયમંડનું કરું છું. એટલે મને ખબર પડી ગઈ કે કપિલભાઈને ડાયમંડનું કરે છે, તો કપિલભાઈને સાઈડમાં એક એક્સ્ટ્રા ઇન્કમની જરૂર છે. શું છે? સાઈડમાં કપિલભાઈને એક એક્સ્ટ્રા ઇન્કમની જરૂર છે. હવે કપિલભાઈને ઇન્કમની જરૂર છે અને એ જગ્યાએ હું હેલ્થની વાત કરીશ તો શું લાગે છે, કપિલભાઈ મારી વાત માનશે? સાહેબ નહીં માની શકે. હું કપિલભાઈને એ વસ્તુ કહી શકું, કપિલભાઈ જો તમે ડાયમંડમાં તો એક તમે કામ કરી જ રહ્યા છો, બરાબર છે, પણ મારી પાસે એવી બેસ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી છે કે જેને પાર્ટ ટાઈમ કરવાથી, તમારું જે ચાલુ છે એને તો ડિસ્ટર્બ નથી કરવાનું, પણ પાર્ટ ટાઈમ કરવાથી પણ આમાં આપણે સારી એવી અર્નિંગ કરી શકીએ છીએ. તો કપિલભાઈ શું તમે ઇન્ટરેસ્ટેડ છો? તો આપણે એક કામ કરીએ, રવિવારના સાંજે 6 વાગે આપણે તમારા ઘરે મળીએ. તો શું કહે છે કપિલભાઈ, મને ના પડશે? આપણે ખાલી ખાલી 2 જ મહિને પહેલા આપણે શું જાણવાનું, સામેવાળાને પૂછવાનું છે એમ, કે ખરેખર સામેવાળો શું કરે છે. અગર સામેવાળો ડોક્ટર છે તો આપણે એને પૈસાની વાત નથી કરવાની, એને આપણે હેલ્થની વાત કરવાની છે. સામેવાળો શિક્ષક છે તો આપણે એને હેલ્થ અવેરનેસ ઉપર વાત કરવાની છે. સામેવાળો જોબ કરે છે, કોઈ પણ જગ્યાએ નાની મોટી નોકરી કરે છે, તો આપણે એને શું વાત કરી શકીએ છીએ, કે એક એક્સ્ટ્રા ઇન્કમની વાત કરી શકીએ છીએ.
વસ્તુ ફ્રેન્ડ્સ એક ને એક આવશે, પણ આપણે શું કરવાનું છે, ટોપિક થોડું ચેન્જ કરી નાખવાનું. પહેલા સામેવાળા વિશે જાણવાનું છે કે સામેવાળાની અંદર ઉત્સુકતા જગાવવાની છે આપણે, કે ભાઈ એવું તે શું છે કે હું સાઈડમાં રહીને પણ 1-2 કલાક કામ કરીને પણ સારી એવી અર્નિંગ લઈ શકું છું. સામેવાળાને એક ઉત્સુકતા જાગવી જોઈએ, ઉત્સુકતા જાગશે ને ફ્રેન્ડ્સ, એટલે ડેફિનેટલી 110% આપણી સાથે એ કનેક્ટ થઈ શકે છે. સો થેન્ક યુ સો મચ કપિલભાઈ, બહુ સરસ પ્રયાસ કર્યું. બરાબર, થેન્ક યુ સો મચ સર. યસ સર. હવે આપણે સર બે લેડીસોને એમ લાગશે કે ભાઈ આ તો ભાઈ આ પોતાની રીતે બધા વાતો કરે છે. બરાબર, પણ અમારે બેનો હેન્ડ્રેસ નથી કરતા, શું કરવાનું યાર? કોને લઈએ? દિવ્યાબેન ને લઈએ. યસ દિવ્યાબેન. દિવ્યાબેન ને અનમ્યુટ કર્યા છે મેં. ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ મેમ. તમારે સુશીલાબેન ને કન્વિન્સ કરવાના છે. હે ને, મને ખબર હતી કે તમે સુશીલાબેન જોડે જ વાત કરાવડાવશો. ચાલુ રાખજો. સુશીલાબેન તમને અનમ્યુટ કર્યા છે. હેલો. સુશીલાબેન અવાજ આવે છે? હેલો. સુશીલાબેન અનમ્યુટ નથી કરતું. જોઈ લો સર, સુશીલાબેન આવે તો ઠીક ને રોકાયેલા હોવા જોઈએ, નહીં તો અનમ્યુટ થઈ જાય આપણે. બીજા કોઈ વ્યક્તિને લઈ લો ને આપણે, એ આવે ત્યાં સુધી આપણે. દિવ્યાબેન. હાજી. તમારે છે ને કનકસિંહ બાપુને તમારે ટાઈમથી તમારે મીટિંગ લેવાની છે. કનકસિંહ બાપુને તમને અનમ્યુટ કરું છું. બાપુ તમને અનમ્યુટ કરું છું. શું કરવાનું છે? તમે કનકસિંહ બાપુ સાહેબને મળવા ગયા છો, તમે ફોન પર વાત કરો છો, બરાબર? તમારે બાપુની એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની છે. ઓકે ઓકે. આપણું ઈ બાયોડેટા બતાવવા માટે. હા હા, સારું. ઓકે, કનેક્ટ થઈ ગયા છે બાપુ, વાત કરો. જી. હેલો કનકસિંહ બાપુ. હા, કેમ છો? હા સર, મજામાં. તમે કેમ છો સર? બસ ફાઇન ફાઇન. અચ્છા સર. સર દિવ્યા વાત કરું છું અમદાવાદથી. એકચ્યુઅલી સર મને તમારો કોન્ટેક્ટ નંબર મારા એક સર છે, લીડર છે મારા સારા એવા, એમણે મને આપ્યો હતો. હા, જેમનું નામ છે દામજીભાઈ, કદાચ તમે એમને ઓળખતા હશે સર. હા, કોન્ટેક્ટમાં છે. હા, અચ્છા સર. તો સર બહુ સારા છે, હેલ્પફુલ છે. તો મેં કોન્સેપ્ટ એક હમણાં મારા હાથમાં આવ્યો હતો. તો એ કોન્સેપ્ટ વિશે મને એવું થયું કે ચલો આપણે કનકસિંહ બાપુને વાત કરીએ એમ. એટલા માટે સર મેં તમને ફોન કર્યો. સર ફ્રી છો તો 2-5 મિનિટ વાત કરવી તમારી જોડે. ઓકે, ફ્રી જ છું, કઈ વાંધો નહીં. તમે જણાવો શું કોન્સેપ્ટ છે, શું પ્રોડક્ટ છે? હાજી સર. સર આ કોન્સેપ્ટ એવો છે, મને તો ગમ્યો છે અને મને એવું લાગે છે 110% કે તમને બી ગમશે જ. અચ્છા. જી સર. તો સર મારે છે ને, મારી પાસે એવો હેલ્થ ઉપર કોન્સેપ્ટ આવ્યો છે કે સર અત્યારે આ કનકસિંહ બાપુ તમને ખબર જ છે કે અત્યારે આપણે ઘરે ઘરે બીમારીઓ આવી રહી છે, બરાબર? અને બીમારીઓનું કારણ છે કે સર આપણે આપણું જે ખાણીપીણી, આપણી રહેણી છે, લાઈફસ્ટાઈલ છે ને, આખી ચેન્જ થઈ ગઈ છે સર. હા, તો એ હેલ્થ અવેરનેસ ઉપર એક સારો એવો કોન્સેપ્ટ છે કે જેના કારણે એ વસ્તુ જો આપણી પાસે હશે તો આવનારા દિવસોમાં સર આપણી પાસે એ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. અચ્છા. તો મારે સર એ કોન્સેપ્ટ છે ને તમને રૂબરૂ સમજાવવો છે. તો તમે ક્યારે ફ્રી હોય તો હું તમને રૂબરૂ સર આવી અને આ વસ્તુ બતાવું અને એકદમ મસ્ત રીતે હું તમને એક્સપ્લેન કરી શકું, જેથી કરીને તમે સમજી શકો સર. તો મને તમારો ટાઈમ જોઈતો હતો સર. મેડમ, પણ મને જરાક તમે એ વસ્તુ સમજાવશો કે હેલ્થ ઉપર છે, તો હેલ્થ માટે શું છે? હવે ઘણી બધી સપ્લિમેન્ટ્સો આવે છે, કોઈક આયુર્વેદ આવે છે, શું છે એટલે એક્ઝેક્ટ? જી. એટલે કનકસિંહ બાપુ આ વસ્તુ કેવી છે, કોઈ ખાવા પીવાની વસ્તુ નથી સાહેબ, બરાબર? હા, અત્યારે કેવું છે કનકસિંહ બાપુ કે લોકો દવાઓ ખાઈને કંટાળી ગયા છે. તો આ કોન્સેપ્ટ મને એવો સરસ ગમ્યો ને કે નહીં, આ વસ્તુ મારા અંડરમાં જેટલા બી લોકો છે ને મારે બતાવી છે. બરાબર છે. તો મને એવું લાગે છે કે સાહેબ જો આપણે ફોન ઉપર વાત કરીશું ને તો મજા નહીં આવે, કેમ કે નેટવર્કના પ્રોબ્લેમ થાય, પછી ફોન ઉપર ખાલી તમે સાંભળી શકો, સમજી ના શકો.
તો એકચ્યુઅલી હમ. કેવું છે ઓલું રૂબરૂ આપણે બેઠા હોય ને સાહેબ તો એકબીજાને આપણે પ્રશ્ન કરી શકીએ તો હું તમને આરામથી એનો ઉત્તર દઈ શકું, એનો ડેમો બતાવી શકું સર. અને બીજું કેવું સર કે અહીંયા ફોનમાં તમે એકલા જ સાંભળી શકો અને હું તમારા હા, ઘરે બરાબર. આવું ને સાહેબ તો ઓલું હમ. ઘરમાં શું આપણે બધા પરિવાર બેઠા હોય ને તો એ લોકોને બી ખબર પડે કે હા દુનિયામાં કંઈક આવું છે અને આપણી પાસે આ વસ્તુ હોવી જોઈએ. બરાબર છે. હા સર, થોડીક તો મને પ્રોડક્ટ કહો વિશે ને થોડીક તમે ક્યારે માહિતી ફ્રી તમે છો? આપી હોત તો મેડમ. અરે એકચ્યુઅલી સર એટલે જ કહું છું કે ફોનમાં સર કેવું થશે કે તમે એકલા જ સાંભળી શકશો. તો એવું અચ્છા. કરો ને કે આપણે એવું બેટર રહેશે કે હું તમારા ઘરે આવું સર. તો મને એવું હોય તો તમે મને કાલનો ઠીક. ટાઈમ આપો, તમે કાલે ક્યારે ફ્રી છો? ઠીક છે, તો કાલે આપણે 10 વાગે મળીએ. હા ચોક્કસ સર, તો કાલે સર હું 10 વાગે આવી જઈશ અને તમે બી અવેલેબલ રહેજો ઘરે અને તમારા ફેમિલીની બી રાખજો સર, હે ને? ઓકે ઓકે. ઓકે સર, થેન્ક યુ સો મચ થેન્ક સર. યુ. હા ને, કાલે મળીએ થેન્ક સર. યુ. ઓકે, જી સર, ચાલો. જી જી. વાવ, ગ્રેટ. દિવ્યાબેન જોરદાર અને મસ્ત પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું. બાપુ જોડે મસ્ત મીટિંગ સેટ કરી. બાપુએ તમને કન્વિન્સ કરવાની બી કોશિશ કરી કે કઈ પ્રોડક્ટ છે, કઈ કંપની છે મને બતાવો, પણ તમે ના બોલ્યા. બહુ ધન્યવાદ. બહુ જોરદાર રીતે તમે પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું. આ રીતના તમારે એપોઇન્ટમેન્ટ ફિક્સ કરવાની છે. જ્યારે બી તમે કોઈ વ્યક્તિને કંપની યા કઈ બી કહી દો તો સૌથી પહેલા એના દિમાગમાં ઘણા બધા ચક્કર ચાલુ થઈ જાય કે ભાઈ આ પેલી કંપની હશે, આ છે. કોઈને કશું સમજાવવાનું જરૂર નથી. તમે એની જોડે બેસી રૂબરૂ બેસીને તમે એને ડિસ્કસ કરો તો આરામથી આપણો એ કોલ આરામથી ક્લોઝ થઈ શકે છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ દિવ્યાબેન. જી સર. બહુ જોરદાર રીતે પરફોર્મન્સ આપ્યું તમે અને આ જ રીતના કામ કરવાનું છે ને આ રીતના આપણે એપોઇન્ટમેન્ટ લોકોને ફિક્સ કરવાની છે. થેન્ક યુ દિવ્યાબેન. થેન્ક યુ સર. હવે બાપુ કનકસિંહ બાપુ સાહેબ ને આપણે કોને કરાવડાવીએ? દિવ્યેશભાઈને કન્વિન્સ કરવાના છે બાપુ તમારે. હા, ઓકે ઓકે. યસ, કનકસિંહ બાપુ, દિવ્યેશભાઈ અનમ્યુટ થઈ ગયા છે. તમારે ઓકે. દિવ્યેશભાઈને કન્વિન્સ કરવાના છે ફોન પર અને ફોન પર એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની છે. યસ સર. ઓકે. હા, કેમ છો દિવ્યેશભાઈ? હા, કેમ છો કનક? બસ બસ ફાઇન. શું ચાલે છે? બસ કઈ નહીં, શાંતિ છે. બરાબર બરાબર છે. આપણે ઘણા વખતે મેં તમને કોલ કર્યો છે સાહેબ, કારણ કે આપણી મુલાકાત થતી નહીં હતી. બહુ હા વખત હા, ત્યાં કોન્ટેક્ટ છૂટી ગયા હતા આપણા. બરાબર. આજે યાદ આવ્યું કે ચાલો દિવ્યેશભાઈ સાથે જરાક વાત કરીએ. ના, બહુ સારું કેમ થયું, છે? બહુ આનંદ થયો. ઘણા વખત પછી આપણે વાત કરી રહ્યા છે. બરાબર કનકભાઈ, બરાબર છે. તમારો સરસ સર. હવે એકચ્યુઅલી બધા ઘર પરિવાર બધા મજામાં? બધા મજામાં, બધું સારું છે. બરાબર બરાબર છે સર. હવે હું છે ને અત્યારે એક હેલ્થ અવેરનેસ પ્રોગ્રેસ ઉપર કામ કરી રહ્યો છું. શાના પર કામ કરી રહ્યા છો? હેલ્થ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ. હેલ્થ અવેરનેસ. અચ્છા. હા, હેલ્થ ઉપર આપણી અવેરનેસ જેને આપણે કહીએ તેની ઉપર એક કામ કરી રહ્યા છે અમે. અચ્છા. હા, તો મારે તમારી સાથે મુલાકાત કરવી છે. અચ્છા. અત્યાર રૂબરૂ તો મળીએ તો આપણે જો રૂબરૂ મુલાકાત કરીએ તો ઘણું સારું રહેશે સર. એટલે એમાં શું છે કે હું તમને બધી વસ્તુ એક્સપ્લેન કરવા માટે રૂબરૂ મુલાકાત કરીએ તો તમને હું પ્રોડક્ટ શું છે, એ કેવી રીતના કામ કરે છે, એની ઉપર શું છે, એ બધું તમને હું બતાવી શકું છું, ડેમો કરીને બતાવી શકું છું. આમ જ એટલે ફોન ઉપર શું છે ચર્ચા લાંબી થાય નહીં. ફોન ઉપર જેટલી આપણે ચર્ચા કરીએ એની એક્સપ્લેન એ વધારે કરવાનું આવે. એની કરતા રૂબરૂ મુલાકાત કરીએ આપણે તો ઘણું સારું રહેશે. બરાબર. ના, કઈ વાંધો નહીં, રૂબરૂ તો આપણે મળશું, પણ થોડું ઘણું કઈક એકાદ હિન્ટ આપો કે કયા ટોપિક પર છે, સારું છે. હેલ્થ ઉપર જ છે સાહેબ, પણ હવે એમાં શું છે કે ટોપિક એટલે એવું છે કે તમને હું રૂબરૂ પ્રોડક્ટ બતાવું તો જ તમને ખ્યાલ આવશે. બાકી હું તમને એમ કહું કે ભાઈ આવું છે તેવું છે તો એનું કોઈ મિનિંગ નથી. તમે પાછા એની ઉપર વિચારશો કે ભાઈ આ છે તે છે. એની કરતા હું તમને રૂબરૂ એક્સપ્લેન પ્રોડક્ટ બતાવું અને ડેમો કરીને બતાવું કે ભાઈ આ રીતનું છે. પણ અત્યારે તો આપણી પાસે એવું છે પાછું કે હેલ્થ માટે છે, પણ એમાં કોઈ પણ જગ્યાએ તમારે કોઈ ઇન્ટેક લેવાનો નથી. વગર ઇન્ટેકની પ્રોડક્ટ છે. અચ્છા. એટલે આવું કઈક સાંભળ્યું છે, મારો કોઈ બીજો ફ્રેન્ડ પણ એવું કઈક કહેતો હતો કે આવું કશું છે. એટલે જસ્ટ મને બરાબર. જાણવું હતું કે આ સેમ જ એ વસ્તુ નથી. એણે પણ મને આવું કશું કઈક મને બતાવ્યું હતું, મને વાત કરી હતી. એટલે જસ્ટ કન્ફર્મ કરવું હતું કે એ જ વસ્તુ છે કે સેમ ટુ સેમ. પછી એ મને થોડો આઈડિયા છે એમ. અચ્છા અચ્છા. પણ આપણે રૂબરૂ મળીએ તો તમને હું જરાક એક્સપ્લેન વધારે સિમ્પલી કરી બતાવું છું કે ભાઈ આ રીતના પ્રોડક્ટ કામ કરશે, આ રીતના આપણા અત્યારે તો કનકસિંહભાઈ, મારે તો 1 મહિના સુધી તો હું તો ઘણો બિઝી છું. અત્યારે તો હું ટાઈમ નહીં આપી શકું તમને.
અચ્છા, તો એટલે મીન્સ કહેવાનો આપણે 1 કલાકની જરૂર છે સાહેબ, આપણી પાસે આપણે 1 જ કલાકની જરૂર છે ને મારે. બરાબર છે. એટલે હું તમને મળીશ એટલે તમે એટલો ટાઈમ સેટ કરતા હોય તો હું તમે કહો કે ભાઈ કાલે આવો તો હું કાલે આવી જાઉં. ક્યારે મળી શકું? મારે મળવું તો છે જ. તમને ઘણા વખતથી આપણે મુલાકાત નથી લીધી, પણ અત્યારે હું તમને કહી નહીં શકું કે હું ક્યારે હું તમને ટાઈમ આપી શકું કે નથી. કેમ કે અત્યારે હું મારા બીજા બધા મારા પોતાના કામકાજમાં, મારા ધંધામાં ઘણો બિઝી છું. તો અત્યારે મારાથી નો ડાઉટ સર, પણ તમે જે ધંધામાં બિઝી છો, ધંધો કરો છો, કમાઓ છો, પણ હેલ્થ માટે તો વિચારો સાહેબ. હેલ્થ માટે છે, આપણે હેલ્થ માટે મળવાનું છે સાહેબ. આપણે બિઝનેસ માટે નથી મળવાનું, હેલ્થ માટે મળવાનું છે. કમાઓ જ છો તમે એટલે તમારે જરૂર પણ હેલ્થ. આજે તમને એટેક આવે એવું કંઈક તમે વિચારી રહ્યા છો? ના, એ તો હવે કોઈ ના વિચારે. પરિવાર માટે એ વસ્તુ એટલે હેલ્થ માટે બહુ જરૂરી છે સાહેબ. એટલે તમે જેટલા ઝડપથી મુલાકાત કરીશું એટલું આપણને બેનિફિટ થશે. આ કોવિડ પછી એકચ્યુઅલી હેલ્થ માટે બહુ જ બધા લોકો કઈ ને કઈ અલગ અલગ વાત કરે છે, કઈ ને કઈ અલગ વસ્તુ લાવે છે. કોઈ એમ કે આપણે સપ્લિમેન્ટ કરવી જોઈએ, કોઈ એમ કે એક્સરસાઇઝ કરવું જોઈએ, કોઈ એમ કે આ કરવું જોઈએ. એટલે એટલું બધું છે કે હવે કેટલું સાંભળવું ને કેટલું સાંભળવું એવું થઈ જાય. ના, રાઈટ સર છે સાહેબ, પણ હવે આપણી પાસે જે પ્રોડક્ટ છે એક યુનિક પ્રોડક્ટ છે કે જેના થકી તમને કોઈ જગ્યાએ એક્સરસાઇઝ કે એવું કંઈ આવશે નહીં. બહુ બેસ્ટ. તમે એકવાર જોશો અને એનો ડેમો જોશો પછી જ તમે એનું એ કરી શકશો, ફીલ કરી શકશો કે ભાઈ મારે આ શું કરવું છે. પછી તમે નિર્ણય તમારા હાથમાં છે, તમારે પ્રોડક્ટ લેવી ન લેવી, તમારે શું કરવું છે. એ તમારે હેલ્ધી રહેવું હોય તો તમે પ્રોડક્ટ જોઈને પછી જ નિર્ણય લઈ શકો છો. એટલે પ્રોડક્ટ જોવા માટે મારે તમને રૂબરૂ જ મળવું પડે છે. ઠીક છે, હું જોઈ લઈશ. હું તમને પ્રોમિસ નહીં કરી શકું, પણ જ્યારે પણ મને ટાઈમ મળશે કે એવું હશે તો હું તમને ચોક્કસ જણાવીશ. ઓકે સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. બહુ જોરદાર રીતે બાપુએ એમને એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની કોશિશ કરી, પણ દિવ્યેશભાઈ કીધું હું બિઝી છું. નો ડાઉટ દિવ્યેશભાઈ તો લીડર છે એટલે એ રીતના જ કહેવાના છે, બરાબર. તો બહુ જોરદાર રીતે પરફોર્મન્સ આપ્યું કનકસિંહ બાપુ. બીજી વસ્તુ કે તમે કોઈ બી વ્યક્તિ સાથે તમે વાત કરો છો તો એક શાંતિથી એમ જો ડિસ્કસ કરો કે સર આજે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આજે બધા જ બિઝી છે, પણ આપણા હેલ્થને સારું રાખવા માટે મારી પાસે એવો કોન્સેપ્ટ છે. તો એની સાથે એ વસ્તુ એવી છે કે હું તમને ફોન પર નથી સમજાવી શકતો. આપણે અગર રૂબરૂ બેસીને સાથે ચા પીશું સાહેબ, એમ પણ બહુ ટાઈમ થઈ ગયો છે, મળ્યા નથી, બરાબર, તો આપણે મળી શકીએ. તો તમે આ વસ્તુ કહેશો તો એટલે એમને એવું લાગશે કે વાત તો સાચી છે, બહુ ટાઈમ થઈ ગયો છે, મળ્યા બી નથી. અને સીધી ભાષામાં તમને કહું, મારું કન્વિન્સ કરવાનો કઈ રીતના, હું કોઈ બી વ્યક્તિને કોલ કરું, ભાઈ કેમ છે, મજામાં, ઓકે કઈ છે, બસ આ જગ્યા પર છું, બહુ દિવસ થઈ ગયા, ચાલ તારી ચા નથી પીધી યાર, મને ચા પીવડાવો ને યાર. તો એ શું કહેશે? ના નહીં પીવડાવો એમ કહેશે, નહીં મારા ઘરે નહીં આપતો એવું કહેશે. ઓકે, આવને ઘરે આપણે બેસીએ યાર, કાલ સવારે આવો, આપણે બેસીએ. અને પછી તમારે એવું કે હું એક કોન્સેપ્ટમાં કામ કરું છું, એની આપણે ડિસ્કસ બી કરી લઈશું, કઈ વાંધો નહીં, આવે. કહેવાનો મતલબ એક જ વસ્તુ છે કે સામેવાળા વ્યક્તિને પહેલા પોતાનો બનાવો મતલબ કે એ વ્યક્તિને એવું ના લાગવું જોઈએ કે આપણે એની પાસે આપણે બિઝનેસ લઈને જઈ રહ્યા છે, કોઈ વસ્તુ એને થોપવા જઈ ગયા રહે. એની પાસે એ રીતના તમે કન્વિન્સ કરો કે ભાઈ એને બી એવું લાગે યાર વસ્તુ સાચી છે, આ વસ્તુ આપણે કરવાની છે. મેં ઈ બાયોટોરેમ જયારે સ્ટાર્ટ કર્યું ને, દામજીભાઈને ખબર છે કે ઈ બાયોટોરેમ સ્ટાર્ટ કર્યું, મેં આ રીતના સ્ટાર્ટ કરેલું. યાર ક્યાં છે, કેમ છે, મજામાં, યાર બહુ દિવસ થઈ ગયા, ચાલે આજ સાથે મળીને ચા પી, ક્યારે ફ્રી છે, હું તારે ઘરે આવું. કે ભાઈ આવો ને, કાલે બી આવો ને, બસ આપણું કામ થઈ ગયું. કહેવાનો મતલબ એ છે આપણે આ રીતના બી એપોઇન્ટમેન્ટ આપણે ફિક્સ કરી શકીએ છીએ. જોરદાર કનકસિંહ બાપુ તમે પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું અને બહુ જોરદાર રીતે તમે દિવ્યેશભાઈને કન્વિન્સ કરવાની કોશિશ કરી. દિવ્યેશભાઈનો કોલ તમારી પાસે લગભગ 2 દિવસમાં પાછો આવવાનો જ છે, નક્કી 99% તમારી પર આવવાનો છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બીજું કોણ દામજીભાઈ, કોને લેવા છે? આપણે સવારથી થઈ ગયા છે, તો એક આપણે લાસ્ટમાં લઈ લઈએ. આપણે બીજી વસ્તુ આપણે કનકસિંહ બાપુ એક વાત કરી સર કે એમાં જેની કે વાત બધી રીતે કમ્પ્લીટ કરી, પણ એક વસ્તુ બધાને આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે હું મારી પાસે પ્રોડક્ટ છે, પ્રોડક્ટ શબ્દ કે કંપની શબ્દ આપણે યુઝ નથી કરવાનો, સમજી લે. કારણ કે પ્રોડક્ટ આપણે શબ્દ યુઝ કરશું ને એટલે સામેવાળો શું છે કે હરેક વ્યક્તિ પોતાને સમજદાર સમજે છે. અને અત્યારે આપણને ખબર છે કે માર્કેટમાં ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સમાં એ લોકો પહેલા હલવાઈ ચૂક્યા હોય છે, એટલે પ્રોડક્ટનું નામ આવશે ને એટલે વ્યક્તિના માઇન્ડમાં શું જશે, આ નક્કી કોઈ કંપની લઈને આવવાના છે ભાઈ, એમ. એટલે ટાઈમ આપવાના છે તો પણ આપણે ટાઈમ આપશે નહીં. તો સિમ્પલી જેમ જિગ્નેશભાઈ વાત કરી ને કે આપણે કાંઈ નથી આવડતું, તો સિમ્પલ એક જ વસ્તુ કહેવાનું, કાંઈ આવડતું નથી તો એક જ વસ્તુ કહેવાનું, મારે તારી પાસે ચા પીવા આવવું છે, બસ. આ વસ્તુ આપણે કહી શકીએ છીએ. ભલે આપણે કાંઈ નથી આવડતું, જ્યારે તમે મળો ત્યારે ડિસ્કસ કરો, ડેમોન્સ્ટ્રેશન બતાવો, વોટેવર કોઈ પણ વસ્તુ આપણે એની સાથે કરી શકીએ છીએ. તો બહુ સરસ કનકસિંહ બાપુ, બસ આ નાની વસ્તુ ધ્યાન રાખશો તો ડેફિનેટલી 110% ત્યાંથી ક્લોઝિંગ
આવી શકશે. યસ ફ્રેન્ડ્સ, હવે લાસ્ટમાં આપણે કરવાનું છે ક્લોઝિંગ, બરાબર છે? કે કોણ આવવા માંગે છે લાસ્ટમાં? છેલ્લું આપણે લઈ લઈએ કોલ આપણે. તો આજે આપણે વાત કરી કોલિંગ ઉપર, ઠીક છે ફ્રેન્ડ્સ. આવતીકાલે થોડીક આપણે ડિસ્કસ કરશું હોમ મીટિંગ ઉપર, કે હોમ મીટિંગ અગર આપણે કરીએ છીએ તો કઈ કઈ વસ્તુ ઉપર આપણે ફોકસ કરવાનું છે, હોમ મીટિંગ ની અંદર કયા કયા પોઈન્ટ્સ ઉપર આપણે વાત કરવાની છે. તો એની પણ લાઈવ કાલે હોમ મીટિંગ હું અને જિગ્નેશભાઈ તમને કરીને બતાવશું, કે તમે બધા અમારા ગેસ્ટ હશો, બરાબર છે? અમે તમારી સાથે તમારા ઘરે હોમ મીટિંગ કરવા માટે આવશું. એવી રીતે લાઈવ આપણે કાલે બધાની સાથે વસ્તુ આપણે કરશું આપણે, ઠીક છે ફ્રેન્ડ્સ? લાસ્ટ કોઈ વ્યક્તિ શેરિંગ કરવા માંગતું હોય, યસ, કે ભાઈ મારે પણ આ વાત કરવી છે એમ, બરાબર, તો કરી શકો ફ્રેન્ડ. જો બોલવું તો પડશે આપણે. હરેન્દ્રસિંહ બાપુએ હેન્ડ રેઝ કર્યું છે. હરેન્દ્રસિંહ બાપુને અનમ્યુટ કરું છું. હરેન્દ્રસિંહ બાપુ કોની જોડે ડિસ્કસ કરશે? સાજીદભાઈ ને લઈ લો સાહેબ. યસ, સાજીદભાઈ ને લઈ લઉં છું. યસ, હરેન્દ્રસિંહ બાપુ તમને અનમ્યુટ કર્યા છે અને સાજીદભાઈ ને અનમ્યુટ કર્યા છે. યસ સાજીદભાઈ. હરેન્દ્રસિંહ બાપુ, તમારે સાજીદભાઈ ને કન્વિન્સ કરવાના છે, પણ સાજીદભાઈ તમારાથી 400 કિલોમીટર દૂર બેઠા છે, તો તમે એમની એપોઇન્ટમેન્ટ કઈ રીતે ફિક્સ કરશો? હેલો, ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ સર. હરેન્દ્રસિંહ બાપુ કઈ ગયા? જી જી ગુડ હેલો, મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. અવાજ આવે છે? જી જી આવે છે. હવે તમારે સાજીદભાઈ ની એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની છે, બરાબર. તો કઈ રીતના લેશો? સાજીદભાઈ ને ફોન કરો. બરાબર. હેલો, સાજીદભાઈ ફોન રિસીવ કરી લેજો બાપુ, વાત કરો. વાત કરો. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ સર. કેમ છો? બસ મજા સર, તમે કેમ છો બાપુ? બસ બસ માતાજીની કૃપા છે, મજામાં છે. આપ બધા કેમ છો? બસ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્લાહના કરમે બરાબર છે. તમે કયો? વેરી ગુડ વેરી ગુડ. ઘણો સમય છે, બહુ દૂર પડ્યા યાર. શું કરીએ, કઈ મળતું નથી. કઈ આ બાજુ આવવાના છો? ના મુલાકાત બાપુ, કઈ આ હમણાં બાજુ કઈ આવવાના પ્લાનિંગ નજીકમાં? છે નહીં આવવાનું. એવું? આ જી મારે થોડું આવવાનું એવું થાય છે, પણ તમારાથી થોડુંક દૂર પડશે, 50 કિલોમીટર. જી કારણ જી કે બાપુ. આપણું અંતર 400 કિલોમીટર, પણ 350 જેવું તો છે. એક જગ્યા ત્યાં આવવાનું થાય એવું છે 2 દિવસ પછી. કઈ જી તમારા જી ટાઈમ સેટ થાય તો આપણે ભેગા મળીએ બાપુ. જી જી બાપુ. ક્યારે આવવાના તમે આ બાજુ? માનો ને 2 દિવસ પછી, અને લગભગ સાંજે 5 વાગે અમે પહોંચવાના છે ત્યાં. બરાબર, વાંધો નહીં, આવો એટલે કોલ કરજો. જી જી કોલ કરીશ. શું બોલો બીજું, ને તબિયત બીજું. પાણી મજામાં છે? બસ બીજું બરાબર હે. તો બીજું કયો તમે, કેમ કેમ તબિયત પાણી તમારા, શું હાલે ધંધા પાણી? થોડીક બગડી હતી સર, જી જી પણ છે ને ઉપરવાળાની મહેરબાનીથી એક વસ્તુ એવી મળી, અને જી જી એનું જે મને રિઝલ્ટ મળ્યું, જી જબરદસ્ત. આવી કોઈ પ્રોડક્ટ મેં આ દુનિયામાં કદાચ જોઈ જ નથી એમ. તો જી જી મને એમ થયું કે સાજીદભાઈ ને બતાવવું જોઈએ, જી જી એટલે તમને યાદ કર્યા. મેં કીધું સર હવે દૂર પડ્યા તો શું કરીએ, એમ કઈક મુલાકાત થાય એવું ગોઠવી, એટલે આપને જી. ફોન કર્યો છે આજે. બાપુ શું પ્રોડક્ટ એ, કેવી રીતે, શું વર્કિંગ એ? સર પ્રોડક્ટમાં તો એવું છે કે આપણે કોઈ પેલી દવાની જેમ કે ભાઈ ખાતા પીલા પીઓ, જમીને પીઓ, સવારે ઉઠીને, એવું કશું નથી. જી ફક્ત જી આપણું જે રૂટીન ચાલે છે, આપણે જી ખાઈએ પીએ સુઈએ, બરાબર, જી એ જ જી જી રીતનું છે. કોઈ ચેન્જ નહીં. તમારે ઊંઘ આવે ત્યારે સુઈ જવાનું છે, અને પાણી તરસ લાગે ત્યારે પાણી પીવાનું છે. જી આવું જી. તો ઇઝીલી બાપુ થઈ શકે ને? બાપુ સુઈ તો આપણે અમે રાતે જ આવીને પાણી તો રેગ્યુલર પીવી જ છીએ, તો પણ એનો કેવી રીતે આપણને હા, ફાયદો કરી શકે? બસ ખાલી આવી એક વસ્તુ છે, હું તમને બતાવી દઈશ. એ જી જી તમારે ખાલી સૂતી વખતે અને પાણી પીતી વખતે ઉપયોગમાં લેવાનું છે. જી આવી જી જી. પ્રોડક્ટ છે. આ પ્રોડક્ટ બાપુ પાણી તો આપણે રેગ્યુલર પીવી જ છીએ, તો છતાં પણ પાણીથી કેવી રીતે આપણને ફાયદો થઈ શકે? હા, એટલે જ સમજાવવા માટે તમારી મારે મુલાકાત કરવાની છે સર. જી જી જી. એમાં પ્રોડક્ટમાં કેવી રીતે કઈ વસ્તુ એમાં કઈ નાખેલી, કે ભાઈ કઈ પાણી અંદર એ વસ્તુ નાખવાની છે, કે પાણી પર કઈ કરવાનું છે? કારણ તો હશે ને. તો પાણી આપણે રેગ્યુલર પાણી પીવી જ છે, તો એ પાણીમાં ના પાણીમાં શું ફરક પડે પછી? હા, એટલે એમાં કશું તમારે જે પાણી પીવો છો એ જ પાણી જી પીવાનું છે. જે પેટ પર સૂવે છે એના પર જ સૂવાનું છે. પણ એક વસ્તુ છે મારી પાસે, એને જી એક વસ્તુ એવી છે કે તમે જી જોઈને વિચારમાં પડી જશો, પણ એ બતાવવામાં મજા આવશે એમ. હું અત્યારે જી જી સમજાવું તો કદાચ એમાં બહુ મજા નહીં આવે. અને જી તમારું જે છે ને કે ફોકસ, કે
આપણે શું છે એમ એ તમે બી જોઈને વિચાર કરી જશો એમ. એટલે જબરદસ્ત વસ્તુ મારી સાથે રાખું છું હું કાયમ, તો એ તમને બતાવી બી દઈશ. કેમ કે બાપુ પ્રોડક્ટ તો જો આની પહેલા હું 1-2 કંપની કરું ચુક્યો હોઉં, એમાં પ્રોડક્ટ તો ઘણી જોઈ લીધી, પણ આપણે વિશ્વાસ કેવી રીતે કરી શકીએ કે ભાઈ એ વસ્તુ આપણી પર કામ કરશે જ? હા એ તમારી વાત બરાબર છે. એટલે જ ને આપણે જો રૂબરૂ મળીએ ને તો હું જી એમના જી ડેમો બી બતાવી દઈશ તમને. બરાબર. ડેમો તો સર અને બાપુ આપણે આપણે તો બીજી એક આગલી કંપનીમાં કરતા એ લોકો પણ આપણને ડેમો તો બતાડતા હતા, પણ એ તો ડેમો આપણે જોતા થોડોક ટાઈમ માટે ફાયદો કરતો, પછી ફાયદો ન કરે તો? સર આજે તો એવું છે ને કે આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ ને કંઈક ઓપરેશન કરવાનું હોય તો એ પહેલા સહી કરાવી લેશે, એમાં કઈ ભાઈ થાય એ જવાબદારી એની. એટલે જી એટલું બધું આપણે 100% ગેરંટી ના આપી શકીએ, પણ તમે મને ઓળખો છો, હું તમને ઓળખું છું, ને મારા ઘરમાં જે મારા મમ્મીની હાલત હતી, મારા વાઈફની જી હાલત હતી, કદાચ આપણે અવારનવાર વાત થતી હતી, એની જી અંદર સર મને રિઝલ્ટ જે મળ્યું છે એટલા જી માટે મને એમ થાય કે આપણે ત્યાં બી કોઈને કામ લાગે આ વસ્તુ એવી છે. પછી ડિપેન્ડ જી તમે લેવ નહીં લેવ એને સાથે કશો વાંધો નથી, ફક્ત જી એકવાર મારે તમને બતાવવું છે એમ. હા કઈ વાંધો. બરાબર, આવો તમે આ બાજુ આવો એટલે કોલ બેક કરજો મને, અને એકાદી અગાઉ મને જાણ કરજો એટલે એ ટાઈમે હું ફ્રી થઈ શકું કેમ એ પ્રમાણે આપણે ગોઠવી. બરાબર, કેમ કે તમે ઘણા દૂર હો, પછી તમે આવો અને હું કદાચ કઈ નીકળી જાઉં તો પછી એ પ્રમાણે સેટિંગ થાય ને. કોલ કરીને આવીશ, બરાબર ને સર? ઓકે બાપુ. થેન્ક યુ ઓકે વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ ધરેન્દ્રસિંહ બાપુ, બહુ જોરદાર રીતે તમે કીધું. બરાબર, બહુ જોરદાર રીતે તમે સમજાવ્યું. સાજીદભાઈને કન્વિન્સ કરવાની કોશિશ કરીને સાજીદભાઈ તમને ટાઈમ પણ આપી દીધો. સાજીદભાઈ તમને એવું બી કીધું કે 2-3 કંપનીમાં મેં કામ કરી ચુક્યો છું, આવી પ્રોડક્ટ બી આવેલી, આવી ડેમો આપી, ફરી તો પણ તમે એમને કન્વિન્સ કરવાની કોશિશ કરી અને સાજીદભાઈ તમને ટાઈમ આપી દીધો. તો થેન્ક યુ, ધન્યવાદ બાપુ. અને સાજીદભાઈને બી ધન્યવાદ કહીશ કે જેમને થેન્ક યુ જબરદસ્ત સર. રીતે એમને મિસપ્લેટ કરવાની વાત કરી, તો પણ એ બાપુ એમનું ફોકસ રાખ્યું મારે તમને મળવું છે. તમે ગમે તે કરો એકવાર એપોઇન્ટમેન્ટ આપો. બહુ જોરદાર રીતે તમને પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે દામજીભાઈ, દિવ્યાબેન નો એડ્રેસ આવે છે, દિવ્યાબેન નો એડ્રેસ છે કઈ? ચાલુ રાખજો 1 મિનિટ. યસ દિવ્યાબેન. હા સર, આપણે આજે સરને રિઝલ્ટ મળ્યું ને એનો વિડીયો શેર કરો ને ગ્રુપમાં પ્લીઝ. એ બાપુ તમે વિડીયો બનાવો, કનકસિંહ બાપુ. તમે યાર હમણાં તમે નાઈ ધોઈને બાપુને ઘેર જાઓ અને એમનો વિડીયો બનાવો મારી પાસે. જિગ્નેશ સર એક કામ કરશું, આપણે છે ને હા, બાપુ લાઈવમાં જ આપણે વિડીયો નો રેકોર્ડ કરી લેશું, આપણે વાત કરીને અગર બાપુને ત્યાં ન આમાં બની શું છે, લાઈવમાં રેકોર્ડ કરીશું તો મજા નહીં આવે. બાપુ એક જ ગામમાં રહે છે, 2 જણા, બરાબર, એમનું ઘરે જઈને ખાલી વિડીયો જ ઉતારવાનો છે 2.5 મિનિટનો. બાપુ આજે હેલો, વિડીયો તમારો બનાવવાનો છે, બરાબર? આજે જી આજે હા ચોક્કસ. યસ યસ કનકસિંહ બાપુ આજે જરાક આટલું કરી દો ને. બરાબર, ચોક્કસ આજે બનાવી દઈએ, આજે બનાવી ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે દિવ્યાબેન. થેન્ક યુ સર. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો યસ. બસ આજે ટાઈમ પણ અત્યારે જો ઓવર થઈ ગયું છે, 8:19 થઈ ગઈ છે, ઠીક છે? તો આજે ઓકે. અમારી પણ એક શરૂઆત હતી કે ભાઈ આપણે ઝૂમ ઉપર કેવી રીતે આપણે વાત કરીએ. ફર્સ્ટ અમારું સેશન હતો. હવે જે નેક્સ્ટ સેશન કરશું ને, આપણે બધું જે કેવી રીતે પ્લાનિંગ થી કરશું કે તમને ઉપર રીતે એ વસ્તુને તમે હેન્ડલ કરી શકશો, સમજી શકશો આપણે, બરાબર છે? તો આપણે આવતીકાલે વાત કરશું, આપણે હોમ મીટિંગ ઉપર થોડીક ડિસ્કસ કરશું. આપણે વન ટુ વન પ્લાન આપણે સામેવાળાને બતાવવા જઈએ છીએ, બરાબર છે? તો કેવી રીતે આપણે વાત કરી શકીએ છીએ, હું અને જિગ્નેશ સર તમને કાલે લાઈવ અમે આમને સામને ડેમો કરીને બતાવશું આપણે, અને હોમ મીટિંગ ઉપર કાલે ડિસ્કસ કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે 2 થી 3 દિવસ જે રહેશે આપણે આ જ વસ્તુના રહેશે, કારણ કે આ બેઝિક છે. શું છે? આપણે જે શીખવાની વસ્તુ છે બેઝિક છે. વિડીયો તો આપણે હર કોઈને સેન્ડ કરી શકશું, પણ બેઝિક આપણને નહીં આવડતું તો સામેવાળાને આપણે કન્વિન્સ નહીં કરી શકીએ. તો મેન પહેલી શરૂઆતની જે અડધો કલાક આપણે ઇફેક્ટ કેવી રીતે રાખી શકીએ ને, એ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આવતીકાલે આપણે એના ઉપર ડિસ્કસ કરવાનું છે. તો તમારે ટાઈમ ટુ ટાઈમ આવી જવાનું છે, અને તમે ખાસ કરીને જે પણ ન્યૂ પર્સન હતો એને પણ જરૂરથી ઇન્વાઇટ કરજો, કારણ કે આ સેશનમાં એમને પણ ઘણી બધી વસ્તુ શીખવા મળે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ સો મચ. તમારો બધાનો દિવસ જબરદસ્ત રહે, શુભકામના રહે. આજે બહુ જબરદસ્ત બધાએ પ્રયત્ન કર્યું, બરાબર છે? જે બી લોકોએ શેરિંગ કર્યું એમને પણ ધન્યવાદ. અને જેમને અંદર હજી ડર છે કે ભાઈ મને નહીં આવડે, હું કેમેરા સામે કેવી રીતે બોલી શકીશ, બરાબર છે? તો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે, શીખવું પડશે. ડેફિનેટલી આપણે જોઈ શકશું, શીખી શકશું, બરાબર છે? તો થેન્ક યુ સો મચ. તમારો બધાનો દિવસ જબરદસ્ત રહે. આજે ટાર્ગેટ માટે આપણી પાસે ટાઈમ નથી, પણ બધાને એક ટાર્ગેટ હું અને જિગ્નેશભાઈ આપી દઈએ છીએ કે આજે વધારે નહીં તો 3 લોકોને તમારે મળવાનું છે, 3 લોકોને ડેમોન્સ્ટ્રેશન બતાવવાનું છે. પ્લાનિંગ કરો કે આજે ક્લોઝિંગ થઈ શકે, બરાબર છે? તો આ બધાનું તમારું ટાર્ગેટ છે. તો થેન્ક યુ સો મચ. અને જિગ્નેશ સર કાંઈ હોય તો કહી શકીએ, નહીં તો આજનું સેશન થેન્ક આપણે યુ પૂરું. સર, થેન્ક યુ દામજીભાઈ, થેન્ક યુ ઓલ પાર્ટિસિપેન્ટ. અને
આપણે 7 વાગે મીટિંગ ચાલુ કરી દઈએ છીએ, તો 7 વાગે બધા કનેક્ટ થઈ જાઓ. એનું ખાસ ધ્યાન રાખો કે 8 વાગ્યા પછી કોઈને જોબ પર જવાનું હોય, કોઈ બિઝનેસમાં જવાનું હોય, એટલા માટે આપણે કમ્પ્લીટ 7 વાગે, આપણે 6:45 વાગે હું ઝૂમ ચાલુ કરી દઉં છું. તો 7 વાગે કનેક્ટ થઈ જાઓ એવી આશા રાખું છું બધાને. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. કાલે મળીએ. ડન. ઓકે, થેન્ક યુ.